So we will be deriving the Bose-Einstein distribution function in this lecture. So from the previous discussion of the ideal gas in quantum mechanical quantum mechanical microcanonical ensemble, we have obtained the number of accessible microstates for different systems. So for the Bose-Einstein system, the number of accessible microstates was given by the number of accessible microstates for a Bose-Einstein system, considering them to be a ideal simple gas system, non-interacting system. It was obtained as W of Bose-Einstein corresponding to the set Ni we obtained, that is equal to, hope you remember, pi over I, this is the equation, Ni plus Gi minus 1 factorial divided by Ni factorial into Gi minus 1 factorial. So let me call it in this topic as equation number 1. It was equation number 6 in our previous derivation, as I remember. Okay, now in a real statistical system, both the numbers Ni, which is the number of particles in the ith cell, and Gi, the degeneracy of the ith cell, both these Ni and Gi are very much greater than 1. So for a real system, unlike the some toy model examples we have taken, in a real system, this Ni and Gi are very much greater than 1. Compared to 1, it is very much greater. So what we can do in equation number 1 may be neglected. 1 may be neglected in equation number 1. So in the numerator there is a 1 and there is a 1 in the denominator. Both these ones can be neglected. Once again, and we can expand those things by using Stirling's approximation after taking log. So using Stirling's approximation we can expand the log of W. I hope you remember we are interested in knowing the log of W. Our aim is to calculate the most probable distribution. For that we have to maximize log of W, the number of accessible microstates. That's what we are proceed. Okay, so log of W, I'm omitting all those BE correspond to Ni and all, it's understood. So that will be equal to, when you take log of a product, the product will become sum. So instead of pi over I, it will become sum over I. Okay, because log of A into B is equal to log A plus log B. So the product will become sum. So pi over I is now converted into summation over I. Then I have neglected 1 in the numerator, and so numerator is Ni plus Gi factorial. When you take the log of that, it is log A minus log B form. So I am writing it as log numerator, that is Ni plus Gi the factorial minus log B. Log B means log of the denominator. So denominator is Ni factorial into Gi factorial. 1 is neglected. So that is a product. Product will become sum when you take the log. So it will become log of Ni factorial. Then since it is minus, both the terms will be minus, so that is minus log of Gi factorial. Now we are expanding by using Stirling's approximation. So that is equal to, since we are already assumed Ni and Gi are very large, so that is equal to sum over I in the bracket. So log n factorial is n log n minus n. So it will be Ni plus Gi, okay, log of the same quantity Ni plus Gi, I'm using Stirling's approximation, minus
of that quantity Ni plus Gi. So the first term has been expanded using Stirling's method. So then second term minus log Ni factorial is again Ni log Ni, minus will become okay plus here now, okay, minus Ni will become plus Ni, so plus Ni. Then third factor log Gi factorial again expanded, that is what, minus Gi log Gi, then minus will become plus Gi. So this is what we are going to get. So what happens here, minus Ni is there here, so there is a plus Ni here, sorry, there is a plus Ni here, so which you have to cancel away, and there is you can see a plus Gi, sorry, minus Gi here, and there will be a plus Gi here, so they are getting cancelled. So what is remaining, I'm rearranging now. So this again rearranged as sum over I. There are some common terms. So from the first term, sum over I, am using the bracket. Here you can split this one into two terms. One is Ni log Ni plus Gi plus Gi log Ni plus Gi. So the first term is split into two by opening bracket. So the first term is Ni log Ni plus Gi. Then there is another term minus Ni log Ni. So Ni can be taken out of this term and this term. Okay, so what is finally becoming? It becomes Ni log. Okay, so it is log Ni plus Gi, then minus log Ni. So that is log A minus B equal to log A minus divided by log B. So I can write this one as log of Ni plus Gi divided by Ni. So I am using the properties of log after taking Ni as common factor. Similarly, when you take the second term, Gi log Ni plus Gi is here, and there is again minus Gi log Gi. So I will take first Gi as common term, so that becomes plus Gi into, then I will use log A by B form for log A minus log B. So what will be that one? That is log of again Ni plus Gi, then divided by, there is a Gi here, that is what, Gi. So that is the thing you are going to get now. Now which can be once again modified. So it is again modified. So we have some final aim that motivates us. So that is equal to Ni. You will understand it after doing this complete derivation. So I can write this one as, I can split it. I can take this one as 1 plus Gi by Ni. So 1 plus Gi by Ni. So Ni by Ni is 1. So it is 1 plus Gi by Ni. Similarly, the second term also can be splitted. That is Gi into log of, what will be that one? That will be 1 plus, what is that? Ni by Gi. 1 plus Ni by Gi. So that is what you are getting, right? So let me call this one as some equation number 2. That is an intermediate result for us. Now you know our aim is to find the most probable distribution set, and for that we have to maximize log of W. In order to maximize log of W, you know the differential of log of W should be set equal to 0. So for that, let's find out first differential of say log of W. So therefore I'm writing here itself, therefore delta log W, using equation number 2, delta log W, that is equal to sum over I, that is there. Now you have to carefully take the see differential of each term on in equation number 2. Ni variable ആണ് അല്ലേ. Ni എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു, ith സെല്ലിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. അത് ഓരോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെറ്റിലും Niയുടെ വാല്യൂ മാറ്റമായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ Ni ഈസ് എ വേരിയബിൾ. പക്ഷേ Gi എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ith സെല്ലിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ലെവൽസിൻ്റെ എണ്ണമാണ്, അല്ലെ ഡീജനറസി ആണ്. Gi എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റത്തിന് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. അതിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും Gi എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും. എനർജി ലെവൽസ് ആർ ഫിക്സഡ് ഫോർ എ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ Gi എന്നുള്ളത് വേരിയബിൾ അല്ല, Ni എന്നുള്ളത് വേരിയബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ Niയെ വേരിയബിൾ ആയി ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ലോഗ് W കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടൈമിലും Ni ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് ടൈമിലും ഇവിടെ ലോഗ് ഓഫ് 1 പ്ലസ് Gi ബൈ Ni എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയും Ni ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടൈം UV പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ എടുക്കേണ്ടി വരും. ഞാൻ ചെയ്യുവാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ വെച്ചിട്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് ടേം Ni ഇൻറ്റു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ടേം, ലോഗറിതമിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സോ യു നോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താ സംഭവിക്കുക, ആ ക്വാണ്ടിറ്റി 1 പ്ലസ് Gi ബൈ Ni, 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് Gi ബൈ Ni.
ഇനി ഫംഗ്ഷൻ റൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് 1 പ്ലസ് ജി ഐ ബൈ എൻ ഐ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് ജി ഐ ബൈ എൻ ഐ ആണ്. അത് 1 ബൈ എൻ ഐ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താ വരിക, മൈനസ് 1 ബൈ എൻ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. അപ്പോൾ അവിടെ ജി ഐ കോമൺ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ജി ഐ ബൈ എൻ ഐ സ്ക്വയർ പിന്നെ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എൻ ഐ. ഫൈനലി ഡിഫറൻഷ്യൽ എടുക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ എൻ ഐ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം ആയി. ഇനി പ്ലസ് എന്താ വരിക, സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഓക്കെ, ഡെൽറ്റ എൻ ഐയുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ എൻ ഐ. സോ യു ഡി വി പ്ലസ് വി ഡി യു അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇൻറ്റു ലോഗ് ഓഫ് ദാറ്റ് എൻറ്റയർ ടേം ബി എന്നുള്ളത്, വി എന്നുള്ള ടേം ലോഗ് 1 പ്ലസ് ജി ഐ ബൈ എൻ ഐ എന്നായിട്ട് മാറും. സോ ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ എടുക്കുക. സെക്കൻഡ് ടൈമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ജി ഐ ആണ്. ജി ഐ ഒരു വേരിയബിൾ അല്ല, ജി ഐ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ഇവിടെ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഐ ആണ്. അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ടൈം മാത്രമേ ഇവിടെ വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. സോ ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് ജി ഐ ഔട്ട്സൈഡ് ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ടേം. ലോഗ് ഓഫ് 1 പ്ലസ് എൻ ഐ ബൈ ജി ഐയുടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിഫറൻഷ്യൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് അത് കിട്ടുക, നമുക്ക് കിട്ടുക എന്താണ്, സോ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഐ ഇൻറ്റു I can say 1 divided by logarithmic function ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ 1 divided by 1 plus ni by gi, 1 plus ni by gi അത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരും. ദെൻ ഇൻറ്റു ni അല്ലെ സെക്കൻഡ് ടേമിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ റൂൾ പ്രകാരം അതെന്താണ്, സിംപ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ni ബൈ ജി ഐ. ജി ഐയെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ജി ഐയും ഇവിടെ ഒരു ജി ഐയും തമ്മിൽ എന്താവും, ക്യാൻസൽ ആയി പോയിക്കോളും. ഓക്കെ, സോ ഓഫ് കോഴ്സ് ദാറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ, സമ്മേഷൻ ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ എവറി ടേം. ഇനി ഇതിനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നോക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഒരു എൻ ഐ ഉണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് ആൻ എൻ ഐ ഹിയർ. Okay, let me just see. Yeah, there is an ni here and there is an ni square here. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ni ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാവുക, ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒരു മൈനസ് ജി ഐ ബൈ എൻ ഐ ഉണ്ടാവും. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 1 പ്ലസ് ജി ഐ ബൈ എൻ ഐ വരും. അവിടെ അതാണ് വരിക. പ്ലസ് ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എൻ ഐ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഈ ടൈമിലുണ്ട്. ഡെൽറ്റ എൻ ഐ ഈസ് ഹിയർ ഓൾസോ ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ ഡെൽറ്റ എൻ ഐ ഇസ് ദെയർ. അപ്പോൾ ഈ ഡെൽറ്റ എൻ ഐ എല്ലാം നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പിനെ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാനത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ്. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ഓഫ് ലോഗ് ഡബ്ല്യു. ഡെൽറ്റ ഓഫ് ലോഗ് ഡബ്ല്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓവർ ഐ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓക്കെ റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഡബ്ല്യു ഈസ് ദെയർ. ദെൻ മൈനസ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തതാണ്. മൈനസ് ജി ഐ ബൈ എൻ ഐ എന്നുള്ളത് അവിടെ ബാക്കിയാവും ന്യൂമറേറ്ററിൽ. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് ജി ഐ ബൈ എൻ ഐ എന്നുണ്ടാവും. 1 പ്ലസ് ജി ഐ ബൈ എൻ ഐ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദെയർ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ടേം. സെക്കൻഡ് ടേം അതേപോലെ ഉണ്ടാവും. പ്ലസ് ലോഗ് ഓഫ് 1 പ്ലസ് ജി ഐ ബൈ എൻ ഐ, ദാറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് ടേം. ഓക്കെ, ദെൻ ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ, ഓക്കെ, നമ്മൾ ജി ഐ ക്യാൻസൽ ചെയ്തായിരുന്നു. ബാക്കി അവശേഷിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് 1 പ്ലസ് എൻ ഐ ബൈ ജി ഐ ആയിരിക്കും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിലെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഡെൽറ്റ എൻ ഐ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രീവിയസ് ഓക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക. സി, സോ യു ഹാവ് ഗോട്ട് ഹിയർ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്. ഓക്കെ, മൈനസ് ജി ഐ ബൈ എൻ ഐ, ഇവിടെ നിന്നാണ് മൈനസ് ജി ഐ ബൈ എൻ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് ജി ഐ ബൈ എൻ ഐ, അതാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുക. നോക്കുക, മൈനസ് ജി ഐ ബൈ എൻ ഐ ബൈ 1 പ്ലസ് ജി ഐ ബൈ എൻ ഐ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ലോഗ് ഓഫ് അല്ലെ ഡെൽറ്റ എൻ ഐ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ലോഗ് ഓഫ് 1 പ്ലസ് ജി ഐ ബൈ എൻ ഐ ആണ്. അതിവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ലോഗ് ഓഫ് 1 പ്ലസ് ജി ഐ ബൈ എൻ ഐ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ടേം ഈസ് ഓൾറെഡി നോൺ ടു യു. ജി ഐ ക്യാൻസൽ ആയി കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഡെൽറ്റ എൻ ഐ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് 1 ബൈ 1 പ്ലസ് എൻ ഐ ബൈ ജി ഐ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ഹാവ് റിട്ടൺ 1 ബൈ 1 പ്ലസ് എൻ ഐ ബൈ ജി ഐ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഈ ജി ഐ ബൈ എൻ ഐയെ നേരെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്നു കരുതുക. ഇത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, 1 ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ഐ ബൈ എൻ ഐ എന്നാവും. അത് എന്താണ്, എൻ ഐ ബൈ ജി ഐ മാറും. ബാക്കി ജി ഐ ബൈ എൻ ഐയും ജി ബൈ എൻ ഐയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക, നമുക്ക് എൻ ഐ ബൈ ജി ഐ പ്ലസ് 1 എന്ന് വരും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ 1 പ്ലസ് എൻ ഐ ബൈ ജി ഐ എന്ന് വിളിക്കാം. ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് ടേം ഇത് ഓക്കെ ഞാനതൊന്ന് വേണമെന്ന് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് സം ഓവർ ഐ. ദിസ് ടേം വിൽ ബിക്കം മൈനസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഐ ബൈ ജി ഐ പ്ലസ് 1 എന്നായി മാറും ഇത്. ഓക്കെ, ദെൻ പ്ലസ് ലോഗ് ഓഫ് എന്താ കിട്ടുക, 1 പ്ലസ് ജി ഐ ബൈ എൻ ഐ വരും ഇവിടെ.
then plus ബാക്കി ടൈം അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുക 1 divided by 1 plus ni by gi okay whole multiplied into delta ni. ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ ടേം സെയിം ആണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. Okay, 1 plus ആണ്. So that is getting cancelled. So what you are left finally with a very simple term that is equal to sum over I ഒരൊറ്റ ടേം ബാക്കി ആവുള്ളൂ sum over I of log 1 plus gi by ni times delta ni. So ഞാൻ ഇതിനെ തൽക്കാലം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ലോഗ് ഡബ്ല്യു. നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴിയിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. സോ ഫോർ ദ മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, സോ യു നോ ഫോർ ദ മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ let me use some shorts. Okay, that is corresponding to ni star അല്ലെ സെറ്റ് ni star അല്ലെ ni സ്റ്റാറിന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡെൽറ്റ ലോഗ് ഡബ്ല്യു that should be equal to 0. ഇനി ഇത് ഡെൽറ്റ ലോഗ് ഡബ്ല്യു 0 ആവണം. ഈ ഡെൽറ്റ ലോഗ് ഡബ്ല്യു നേരിട്ട് 0 ആക്കിയാൽ പോരാ, എക്സ്ട്രമൈസ് ചെയ്താൽ പോരാ. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി വിത്തിൻ ദ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആൻഡ് okay we can say without and see within the constraints, right? Within the constraints. ഏതൊക്കെയാണ് കൺസ്ട്രെയിൻസ്? നമ്മൾ ഇവയെ ഒരു മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എൻസംബിളിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. സോ കാട്ടുന്ന കൺസ്ട്രെയിൻസ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രെയിൻസ് മുമ്പ് കണ്ടിരുന്നു. ദ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആർ സം ഓവർ ഐ ni ഈസ് ഈക്വൽ ടു n, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കിട്ടണം. ഓക്കെ, ആ രീതിയിലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി ആൻഡ് എന്താണ് സം ഓവർ ഐ എല്ലാ ലെവൽസിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം അതാത് ലെവൽസിൻ്റെ എനർജിയുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എനർജി കിട്ടണം. സോ സം ഓവർ ഐ ni ei ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ എനർജി ഇ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒബേ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ ലോഗ് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു 0 കിട്ടണം. ഇങ്ങനെയുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻസിനോടൊപ്പം മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. സോ വി ഹാവ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇങ്ങനെയുള്ള മാക്സിമൈസേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ലഗ്രാഞ്ചസ് അൺഡിറ്റർമിൻഡ് മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സ്. ഞാൻ തൽക്കാലം ലഗ്രാഞ്ചസ് അൺഡിറ്റർമിൻഡ് മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സ് ആൽഫ ബീറ്റ മെത്തേഡ് എന്ന് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാം. ഇത് ഉപയോഗിക്കണം. ഇനി അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം ഈ ഡെൽറ്റ ലോഗ് ഡബ്ല്യു എഴുതണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വഴിയിലാണ്. സോ ഡെൽറ്റ ഓഫ് ലോഗ് ഡബ്ല്യു എന്നിട്ട് ആദ്യം ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് എഴുതണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഓഫ് ലോഗ് ഡബ്ല്യു അത് ഓൾറെഡി ഈക്വൽ ടു 0 ആണ് അല്ലേ. സോ അതിൻ്റെ ഒപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം? മൈനസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് കൊണ്ടുവരണം. ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ആ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റിന് ആൽഫ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ മുൻപ് ചെയ്ത് ഓർക്കുക. മൈനസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു സം ഓവർ ഐ ഡെൽറ്റ ni. ഡെൽറ്റ ni നിങ്ങൾ യുടെ ഡെൽറ്റ എടുക്കുന്നു. ഡെൽറ്റ ni എടുക്കുമ്പോൾ 0 എന്ന് കിട്ടുക. എന്താ കാരണം? n എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഓഫ് ni സം ഓവർ ഐ ni എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? നിങ്ങൾക്ക് 0 എന്ന് കിട്ടിക്കൊള്ളും. ഓക്കെ, സോ സം ഓവർ ഐ ഡെൽറ്റ n എങ്ങനെയാണ് സം ഓവർ ഐ ഡെൽറ്റ ni 0 ആവുക എന്ന് ഞാൻ മുൻപ് ഈ ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കനോണിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോൾസ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണ് ഡെൽറ്റ ni 0 ആവുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ. ഉദാഹരണം ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. 2 ലെവൽസ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഒരു ലെവലിൽ ആദ്യം 3 പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ 2 പാർട്ടിക്കിളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ നേരെ മുകളിലേക്ക് മാറിയെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ni എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ ആദ്യം 2 പാർട്ടിക്കിളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, അതിപ്പം 3 ആയിട്ട് മാറി. എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ ആദ്യം 3 പാർട്ടിക്കിളാണ്, അത് 2 ആയിട്ട് മാറി. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ലെവലിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് 2 മൈനസ് ആദ്യം ഉള്ളത് 3. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് -1 എന്ന് കിട്ടും. ഡെൽറ്റ n1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1 എന്ന് കിട്ടും. ഇത് ഡെൽറ്റ n1 ആണ്. സെക്കൻഡ് ലെവലിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടായ ചേഞ്ച് അതാണ് ഡെൽറ്റ n2 എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്തായിരിക്കും? ഡെൽറ്റ n2 എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം 2 ആയിരുന്നു, ഇപ്പം 3 ആണ്. അപ്പോൾ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 3 - 2 ആണ്, അത് +1 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഈ രണ്ടിനെയും കൂടെ അങ്ങോട്ട് സം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, -1 +1 കൂടെ സം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 0 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും സം ഓവർ ഐ ഡെൽറ്റ ni എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ആൽഫ ഇൻറ്റു 0 എന്നാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആൽഫ ഇൻറ്റു 0 എന്നാണ് ശരിക്കും. സം ഓവർ ഐ ഡെൽറ്റ ni വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി ഡെൽറ്റ ഓഫ് ലോഗ് ഡബ്ല്യു 0 ആക്കാനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളിതിനെ മുൻപ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് വിളിച്ചു. വി ഡിഫൈൻഡ് എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തു. ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ 0 ആക്കി മാറ്റുക ചെയ്തു. ഞാനിവിടെ നേരിട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. -α ഇൻറ്റു സം ഓവർ ഐ ഡെൽറ്റ ni
then minus beta into രണ്ടാമത്തെ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റിനെ ഉൾപ്പെടുത്തുക സം ഓവർ ഐ ഇ ഐ ഫിക്സ്ഡ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇ ഐയും ജി ഐയും ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് എൻ ഐ മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ ഇ ഐ ഡെൽറ്റ എൻ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് 0 അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 വിളിക്കുകയാണ് സോ ദിസ് ഈസ് ദ ലഗ്രാഞ്ചസ് അൺഡിറ്റർമിൻഡ് മൾട്ടിപ്ലയർ അപ്പോൾ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ എടുത്തു അതിൻ്റെ കൂടെ ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് എന്താണ് അൺഡിറ്റർമിൻഡ് മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സ് രണ്ട് കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ചേർത്തുകൊണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റും സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് 0 എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ലഗ്രാഞ്ചസ് അൺഡിറ്റർമിൻഡ് മൾട്ടിപ്ലയർ മെത്തേഡ് ഇനി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ലോഗ് ഡബ്ല്യു എന്താണെന്നുള്ളത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3ക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക സം ഓവർ ഐ ഡെൽറ്റ ലോഗ് ഡബ്ല്യു വരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് സം ഓവർ ഐ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഡെൽറ്റ എൻ ഐ ഉണ്ട് ഇതിലും ഡെൽറ്റ എൻ ഐ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എൻ ഐ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എൻ ഐ എല്ലായിടത്തും കോമൺ ആണ് സോ വാട്ട് യു കൻ ഡു ഈസ് ദാറ്റ് യു കൻ ടേക്ക് ഡെൽറ്റ എൻ ഐ ആസ് എ കോമൺ ഫാക്ടർ സോ വാട്ട് റിമെയിൻസ് ഹിയർ ഈസ് ലോഗ് 1 പ്ലസ് ജി ഐ ബൈ എൻ ഐ 1 പ്ലസ് ജി ഐ ബൈ എൻ ഐ അവിടെ ഉണ്ടാവും മൈനസ് എന്തായിരിക്കും ആൽഫ ഓക്കെ സം ഓവർ ഐയും ഡെൽറ്റ എൻ ഐയും പുറത്തേക്ക് എടുത്തു മൈനസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഇ ഐ ഓക്കെ ഡെൽറ്റ എൻ ഐ ദാറ്റ്സ് എ കോമൺ ടേം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് എനി ആർബിട്രറി വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ഐക്ക് ഇത് 0 ആയി മാറണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഈ മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ഐഡൻറ്റിക്കലി 0 ആയിരിക്കണം സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഫോർ ദിസ് ടു ബി 0 വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ലോഗ് ഓഫ് whatever is the bracket 1 plus so it means that log of 1 plus ജി ഐ ബൈ ഞാനിവിടെ എൻ ഐക്ക് പകരം എൻ ഐ സ്റ്റാർ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മളിതിനെ മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനാണ് എഴുതിയത് അപ്പോൾ എൻ ഐക്ക് പകരം എൻ ഐ സ്റ്റാർ എന്ന് അതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി എഴുതുവാണ് ഓക്കെ മൈനസ് ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ ഇ ഐ മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു 0 ഓക്കെ ഫോർ എനി ആർബിട്രറി വാല്യൂ ഓഫ് ഡെൽറ്റ എൻ ഐ പ്രീവിയസ് ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക എന്താണ് ലോഗ് ഓഫ് 1 പ്ലസ് ജി ഐ ബൈ എൻ ഐ സ്റ്റാർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടേം രണ്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ എന്താ പ്ലസ് ആവും സോ ഇറ്റ് വിൽ കം ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇ ഐ എന്നായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ലോഗരിതം ബൈ ടേക്കിംഗ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ സോ 1 പ്ലസ് ജി ഐ ബൈ എൻ ഐ സ്റ്റാർ will be equal to e raised to alpha plus beta ei നിങ്ങൾ ഈ ടേമുകൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പം സി therefore gi by ni star gi by ഇതിൽ ചില സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതി പോകുന്നേ ഉള്ളൂ that will be equal to e raised to alpha plus beta ei പ്ലസ് 1 എന്നുള്ളത് അപ്പർ സൈഡിലേക്ക് പോകും -1 ആയിട്ട് മാറുന്നു gi by ni star ആണ് ഞാൻ അതിനൊന്ന് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാണ് therefore ni star I'm inverting it to make it more meaningful ni star divided by gi okay this we have calculated for what system Bose Einstein system Bose Einstein system ഇത് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ b എന്നും കൂടി ചേർക്കുകയാണ് that becomes the reciprocal of RHS that is 1 divided by e raised to alpha plus beta ei minus 1 and this quantity is usually denoted or represented by f of BE a function of EI f of BE a function of EI and this is our required equation we call this equation number 5 and this equation is what is known as the Bose-Einstein distribution function so this f of BE is known as the Bose-Einstein or BE Bose-Einstein distribution function so f denotes that function BE denotes Bose-Einstein and say distribution function of the energy EI okay and now the LHS will tell you what actually the Bose-Einstein distribution function denotes so what is ni star ni star is the most probable number of particles in the ith cell of the spectrum okay so you can consider it as a ith energy level itself and that energy level is supposed to be degenerate that's all so what is ni star by gi we are seeing that the ith cell is having some sort of degeneracy closely lying ആണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്തുള്ള ലെവൽസ് ആണ് ith സെല്ലിൽ അപ്പോൾ ith സെല്ലിൽ 10 ലെവൽസ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ക്ലോസ്ലി ലൈൻ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു എനർജി ലെവലിൽ 10 ഡീജനറേറ്റ് ലെവൽസ് ഉള്ളതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കരുതാൻ പറ്റും കാരണം ഇതെല്ലാം അടുത്തടുത്തുള്ള ലെവൽസ് ആണ് അപ്പം ഈ ലെവൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ആവറേജ് എനർജിയാണ് ഇ ഐ എന്ന് എടുത്തേക്കുന്നത്
ഈ ലെവലുകളിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് Ni. അതിൻ്റെ മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് എണ്ണമാണ് Ni സ്റ്റാർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ Ni സ്റ്റാർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. ആ Ni സ്റ്റാർ പാർട്ടിക്കിൾസ് EI എനർജിയുള്ള GI ഡീജനറസിയുള്ള ലെവലുകളിൽ എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ Ni സ്റ്റാർ ബൈ GI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓക്കെ, ഒരു 10 പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്, 10 പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് 5 ലെവൽസ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിൽ 10 പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്, 5 ലെവൽസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും Ni സ്റ്റാർ ബൈ GI എന്ന് പറയുന്നത്? Ni സ്റ്റാർ ബൈ GI എന്ന് പറയുന്നത് 10/5 ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ആണ്. അതായത് പെർ ലെവലിൽ ഏകദേശം 2 പാർട്ടിക്കിൾ വീതം എന്നുള്ളത്. ഓൺ ആൻ ആവറേജ് 2 പാർട്ടിക്കിൾസ് പെർ ലെവൽസ് അല്ലെ പെർ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. സോ Ni സ്റ്റാർ ബൈ GI എന്ന് പറയുന്നത് GI നമ്പർ ഓഫ് ലെവൽസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ലെവൽ ഓഫ് എനർജി EI. EI എന്ന് പറയുന്ന എനർജി ഉള്ള ഒരു ലെവലിൽ ഉള്ള ആവറേജ് ഒക്യുപ്പേഷൻ നമ്പർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇറ്റ് ഡിനോട്ട്സ് ദ this quantity denotes or the distribution function denotes the on an average the average number of particles per energy level of energy EI അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ EIയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ EIയുടെ ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത് ഇവിടെ കാണാം ആൽഫ ബീറ്റ നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, ആൽഫ ബീറ്റ അൺഡിറ്റർമിൻഡ് കോഎഫിഷ്യൻസ് ആണ്. ആൽഫ ഈക്വൽ ടു പക്ഷേ ലേറ്റർ വി ക്യാൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മ്യൂ ബൈ KT ആൻഡ് ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു 1/KT. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ടെമ്പറേച്ചറും കൂടി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. സോ ദ എഫ് ഓഫ് MB എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഓർക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് Ni സ്റ്റാർ ബൈ GI ആണ്, വിച്ച് ഡിനോട്ട്സ് ദ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പെർ എനർജി ലെവൽ ഹാവിങ് ആൻ എനർജി EI എനർജിയുള്ള ഒരു എനർജി ലെവലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ ആണ് ദ ബോസ് ഐൻസ്റ്റൈൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ മീൻ ഒക്യുപ്പേഷൻ നമ്പർ. ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഓർ ഇറ്റ് ഡിനോട്ട്സ് ദ മീൻ അല്ലെ മീൻ ഒക്യുപ്പേഷൻ നമ്പർ എന്നുള്ള ഒരു പേരിലും ഇത് അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. മീൻ ഒക്യുപ്പേഷൻ നമ്പർ. എന്തുകൊണ്ട് അതിനെ മീൻ ഒക്യുപ്പേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്? മീൻ എടുക്കാൻ കാരണം ഓൺ ആൻ ആവറേജ് എന്നുള്ളതിലാണ്. സോ ഒക്യുപ്പേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എത്ര ഒക്യുപ്പൻസി ഉണ്ട് അല്ലേ, ഒരു ലെവലിൽ ആവറേജ് എത്ര ഒക്യുപ്പൻസി ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മീൻ ഒക്യുപ്പേഷൻ നമ്പർ 2 ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ഒരു ലെവലിൽ 2 പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അത് പല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. മീൻ ഒക്യുപ്പേഷൻ നമ്പർ 1ലും കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഒരു എല്ലാ ലെവൽസും ഒക്യുപ്പൈഡ് അല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. സോ ഫ്രം ദ നേച്ചർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ആൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഹൗ the levels of a system are occupied or not. Okay, so that is the thing. So this is known as the Bose-Einstein distribution function. Okay, ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ. സോ യു ഐ തിങ്ക് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് യു ജസ്റ്റ് സ്റ്റഡീഡ് FBE ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ഡിവൈഡ് ബൈ e റേസ് ടു ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ E മൈനസ് 1 എന്ന് നിങ്ങൾ മുൻപ് പരിചയപ്പെട്ട ഈ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ ഇറ്റ്സ് സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ഡെറിവേഷൻ. നമ്മൾ എവിടെ തുടങ്ങിയെന്ന് ഓർക്കണം. So we started with simply this equation which we had borrowed from elsewhere, and then we took log of W, we expanded it, then we took delta of log of W. അതിന് നമുക്ക് 0 എന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിന് മുൻപ് we used the alpha beta method or Lagrange's undetermined method. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ 0 എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. So after that you set it equal to 0, you are finally getting Ni star by GI B is equal to this particular equation which we name as the Bose-Einstein distribution function. Okay, now that's about this particular topic. Much in the same manner, without much differences, we will be doing the derivation of Fermi-Dirac distribution function also. You will see that the method will be remaining the same, and finally we will be doing it for Maxwell-Boltzmann distribution also. Okay, please see that you are thorough with these 3 cases. Okay, thank you.